ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن نیوز، میں ہوں نمرہ اقبال۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ سینٹ میں اپوزیشن کی جانب سے وفاقی وزیر برائے امور کشمیر علی امین گنڈا پور کے بیان کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک میں ایسے الیکشن کروائیں گے جس کے نتائج سب قبول کریں گے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیس بڑھ گئے، ملک میں مثبت کرونا کیسز کی شرح 4% کے اوپر ہو گئی۔ کراچی بستی کے 4 ٹاؤن کی مختلف گلیوں میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا۔ امریکہ کے پہلے مسلم وفاقی پاکستانی جج زاہد قریشی کے اعزاز میں پاکستانی قونصل جنرل عائشہ علی کی جانب سے نیو یارک میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اب تک جانی آپ نے ہیڈ لائنز، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے این نیوز HD۔ سائیں لال شاہ ملتان والے، جلالی طاقتوں کے ماکرو، تمام معاملوں کے سردار، سفلی علوم اور جناتی طاقتوں کے ذریعے کام کرنے والے، ایسا طلسم قطع جس سے دشمن کی روح کام اٹھے، کام کیسا ہی کیوں نہ ہو، جائز ہو یا ناجائز، فوری حل ہوگا۔ کالے علم کی کاٹو پلٹ فوری کر دی جاتی ہے۔ محبوب کے دل و دماغ پر سفلی جلالی علم سے فوری قبضہ، گھر میں خون کے چھینٹے نظر آنا، نظر بد، ہوائی چیزوں کا خاتمہ، بے اولاد کے ہاں اولاد ہو، من پسند شادی کا پیغام دوسری طرف سے آئے، شوہر کا غیر عورتوں میں دلچسپی لینا، کالے جادو کے اثرات کا خاتمہ، محبوب کو اپنا غلام بنائیں اور طلاق کے مسئلے کا فوری حل پائیں۔ تھائی، یورو، لوٹو لاٹری پرائز بانڈ اسپیشلسٹ اور میچوں کی ہار جیت معلوم کریں۔ ایک سے بڑھ کر ایک عاملوں پر عبور حاصل کرنے والے، عاملوں کے عمل پر اسرار قوتوں کے مالک، جھوٹے عاملوں اور سائیوں، بنگالیوں اور ہندوؤں کی اس جادو نگری میں سب کو مات دینے والے، جو چاہے ازما لے، من کی مراد پالے، اندرون بیرون ملک کوئک سروس کا ورلڈ ریکارڈ، آپ کی صرف ایک کال آپ کو دلائے تمام پریشانیوں سے نجات۔ سائیں لال شاہ ملتان والے، موبائل 0343 620 668 0308 7277 667۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ پنڈت جیون سنگھ، عظیم ہے وہ ذات جس نے انسان کو انسان کا وسیلہ بنایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول جناب حضرت امام حسین پہ، جنہوں نے اپنا سارا خاندان کربلا میں لٹا دیا اور انسان کو انسانیت کا درس دیا۔ نوٹ: ہماری اپیل ہے تمام مذاہب کے لوگوں سے، خدا کے لیے اگر کسی دکھی اور بے سہارا کا کام کسی عامل سے نہیں ہوتا تو اسے جھوٹی تسلی دے کر اس کا وقت اور پیسہ برباد مت کرو، کیونکہ پنڈت صاحب کا فرمان ہے کہ روپیہ پیسہ صرف دنیا میں کام آتا ہے، لیکن قبر میں صرف نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ پنڈت صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، جی ہاں، پنڈت صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم بے مذہب ضرور ہیں لیکن بے ضمیر نہیں، کیونکہ امید ہی ایک ایسی روشنی ہے جس کے سہارے دنیا قائم ہے۔ تو پھر جس نے کسی کی امید کو ٹھیس پہنچائی اس نے کفر کیا۔ تو پھر ہمارا دعویٰ ہے آپ کے مسائل جتنے ہی بڑے کیوں نہیں، مگر وہ خدا کی رحمت سے بڑھ کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ پنڈت صاحب واحد عامل ہیں جن کے دل میں خوف خدا ہے۔ جی ہاں، ہم ہی آپ کی امید کی واحد کرن بنیں گے اور آپ کو ہر مسئلے سے چھٹکارا دلائیں گے۔ ہم سے رابطہ آپ کی زندگی میں روشنی کی امید لے کر آئے گا۔ رابطہ نمبر زیتون بنگالن۔ کالی شکتیوں والے، شمشان گھاٹ پر کالی طاقتوں، جناتی طاقتوں پر مہارت رکھنے والے، است و راز خاندانی عامل۔ خوشخبری، اب تمام خواتین و حضرات جو گھر سے باہر نہیں آ سکتے اپنے رکے ہوئے کام گھر بیٹھے کروا سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ نہیں، چیلنج ہے۔ ہر علم 2.5 منٹ، 2.5 گھنٹے اور 2.5 دن میں مکمل گارنٹی اور رازداری سے کروائیں۔ میرا کیا ہوا وار پتھر کو بھی چیر کے رکھ دے۔ کسی اور کو فون کرنے سے پہلے مجھے ایک دفعہ ضرور آزمائیں۔
कस्तूरी और उल्लू के खूनी तावीजों से संगदिल महबूब तड़प कर आए। बे औलाद और मनपसंद शादी वाले हजरात फौरी राब्ता करें। शोहर का दूसरी औरतों की तरफ जाना और तलाक के मसले का फौरी हल। जंगलों में चिल्लाकशी करने वाले जो लोग मुश्किलात और दुनियावी मसाइल से दो चार हैं, हर ख्वाहिश आपकी दहलीज पर। सिर्फ आपका काम सोचना, हमारा काम आपकी सोच के मुताबिक आपका काम करना। हर इल्म की काटो पलट के माहिर, हमारे किए हुए अमलियात का ऐसा वार दुश्मन तड़प उठेगा। हर मजहब के लोग हमसे राबिता करके अपने रुके हुए काम करवा सकते हैं। हर काम आपकी मर्जी के मुताबिक दिए हुए टाइम पर करवाएं। अभी कॉल करें और अभी कामयाबी पाएं। जैतून बंगालन, मोबाइल 0346 9260 237 0307 7233 658। वेलकम बैक। खबरों की तफसील का सिलसिला जारी रखते हैं। सेनेट में अपोजिशन की जानिब से वफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर के बयान के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। सेनेटर रजा रब्बानी ने ऐवान में बदकलामी की सरकार, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी के नारे लगवा दिए, बाद में माजरत भी कर ली। जुल्फकार अली भुट्टो ने पूरी मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया और ये उन्हें गद्दार कह रहे हैं। एक दूसरे को बुरा भला कहने वाली सियासत तबाही की तरफ ले जाएगी। मौला बख्श चांडियों ने कहा कि कल इस बदजुबान हुकूमत की बदजुबान वजीर ने भुट्टो साहब को गद्दार कहा। ये तसादम की नई राह खोल रहे हैं। श्री रमान ने कहा कि भुट्टो एटमी प्रोग्राम लाए इसलिए गद्दार है। जबान दराजी की हद होती है। ये कौन होते हैं गद्दारी के सर्टिफिकेट देने वाले? मुस्लिम लीग नून के आजम नजीर तारड़ ने कहा कि हुकूमती वजीर ने भुट्टो, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए जो जबान इस्तेमाल की उस पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। इस्लामाबाद में वरासती सर्टिफिकेट की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि वजारत कानून पर बहुत दबाव है। हम भी शिकायत करते हैं कि वजारत कानून में फाइल जाती है तो पता नहीं चलता कहाँ गई। अदालतों में आधे केसेस जमीनों के होते हैं, फाइल गुम हो जाती है, जमीनों की फाइलों को आग लग जाती है, तमाम रिकॉर्ड जल जाता है। कब्जा ग्रुप को पकड़ते हैं तो अदालत से जमानत पर बाहर आ जाते हैं। सजा इतनी कम है कि किसी को कोई डर नहीं। अगस्त तक इस्लामाबाद का तमाम लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा। कराची के जिला बस्ती के 4 टाउन की मुख्तलिफ गलियों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद में लगाया गया। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया जिसके मुताबिक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 26 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगा। चारों टाउन्स में 200 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज मौजूद हैं। मुतासरा इलाकों में आने और जाने वालों को मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। अमेरिका के पहले मुस्लिम वफाकी पाकिस्तानी जज जाहिद कुरैशी के एजाज में पाकिस्तानी कौंसल जनरल आयशा अली की जानिब से न्यूयॉर्क में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में खिताब करते हुए पाकिस्तानी अमेरिकन जाहिद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तानी नौजवान अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट सर्विस का हिस्सा बने। पाकिस्तानी जज जाहिद कुरैशी का कहना था कि उनकी बतौर पहले पाकिस्तानी वफाकी जज तैनाती अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिकन अफेयर्स कमेटी की अनथक कोशिशों की बदौलत हुई। एक रोज अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में भी पाकिस्तानी अमेरिकन जज तैनात होंगे। और भवाना के थाना में फ्रंट डेस्क पर तैनात अमला 5 साल से रेगुलर ना हो सका। किसी किस्म के सर्विस स्ट्रक्चर और स्केल का तयन नहीं किया गया जिसकी वजह से मुलाजमीन मायूस होकर जॉब ही छोड़ गए। इस हवाले से हमें मजीद अपडेट कर रहे हैं मोहम्मद अफजल रमाना। बाना थाना जात में कैंप फ्रंट डेस्क पर तैनात अमला 5 साल गुजरने के बावजूद रेगुलर न हो सका। भर्ती के वक्त मुकर्रर की गई तनख्वाह पर काम जारी है। किसी किस्म के सर्विस स्ट्रक्चर और स्केल का तयन नहीं किया गया। पंजाब पुलिस में अवाम की सहूलत, करप्शन के खात्मे और थाना कल्चर में मुअस्सर तब्दीली के लिए 2015 में फ्रंट डेस्क के नाम पर प्रोजेक्ट का आगाज किया गया था जिसमें पंजाब भर से 3000 से ज्यादा आला
तालीम याफ्ता IT ग्रेजुएट नौजवानों को इंटर क्वालिफिकेशन पर भर्ती किया गया था। इस हवाले से जिला चिन्योट के 9 थानों में फ्रंट डेस्क अमला तैनात किया गया, मगर अभी तक भर्ती के वक्त की तनख्वाह 25,000 वसूल कर रहे हैं। इनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई। फ्रंट डेस्क अमला का कहना है इसी डिपार्टमेंट में डेटा एंट्री ऑपरेटर को भर्ती करके 11वां स्केल दे दिया गया है, जबकि फ्रंट डेस्क वाले इसी तनख्वाह पर काम जारी रखे हुए हैं। मायूस होकर अक्सर मुलाजमीन ने नौकरी छोड़ दी है। फ्रंट डेस्क मुलाजमीन को झूठी तसलियां दी जा रही हैं, जिसकी वजह से वो शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला है। फ्रंट डेस्क अमला ने हुकूमत पंजाब और IG पंजाब से मुतालबा किया है इस महंगाई के दौर में गुजारा करना मुश्किल है, इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए ताकि इनकी परेशानी खत्म हो सके। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रबाना, तहसील बवाना। जिला मुल्तान में नए माली साल के तरक्याती मंसूबों के लिए पेपर वर्क शुरू कर दिया गया है। 40 से जायद नए तरक्याती मंसूबों के PC1 तैयार कर लिए गए हैं। जिला मुल्तान में नए माली साल के तरक्याती मंसूबों का पेपर वर्क शुरू कर दिया गया। 40 से जायद तरक्याती मंसूबों के PC1 तैयार कर लिए गए। ADC रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान और कौमी तामीर के तमाम महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का तरक्याती मंसूबों के PC1 जमा कराने का हुक्म 124 स्कीमों की निशानदाही की जा चुकी है। अली शहजाद ने कहा कि जिन मंसूबों की निशानदाही की जा चुकी है उनके PC1 और वर्किंग पेपर्स तैयार किए जाएं। जिला मुल्तान में कंट्रैक्टर्स का राज नहीं चलने दूंगा। तरक्याती मंसूबों को खटाई में डालने वाले कंट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्ट किया जाए। अली शहजाद ने मजीद कहा कि मैपको 133 तरक्याती मंसूबों पर काम कर रहा है। मैपको 31 जुलाई तक जारी तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करे। इजलास में शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में जारी तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया गया। भवाना में नौजवान से असलहे के जोर पर माफी मंगवाने का वाकया सामने आ गया। भवाना के DPO बिलाल जफर ने वाकये का नोटिस ले लिया और मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह छापे भी मारे जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बवाना नौजवान से असले के जोर पर माफी मंगवाने का वाकया DPO चिन्योट बिलाल जफर शेख ने वाकये का नोटिस ले लिया। थाना बवाना पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील देकर छापे मारे जा रहे हैं। गुलाम अब्बास बरवाना वगैरह ने टिकटॉक वीडियो पर कमेंट करने पर शहजाद नामी नौजवान को जिस बेजा में रखा। मुलजमान ने नौजवान से गन पॉइंट पर कमेंट करने की माफी मंगवाई। मुलजमान ने नौजवान की माफी मांगने की वीडियो टिकटॉक सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। DPO चिन्योट बिलाल जफर शेख का कहना है किसी को जंगल का कानून बनाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। खिलाफ वर्जियों पर बिला तफरीक कार्रवाइयां की जाएंगी। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रबाना, तहसील बवाना। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ईद उल अजहा के मौके पर मिसाली सफाई के लिए एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दे दी। सफाई ऑपरेशन का आगाज अलग सुबह कर दिया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ईद उल अजहा के मौके पर मिसाली सफाई के लिए एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दे दी। इंतजामिया का वजीर आला उस्मान बुजदार के खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के तहत हफ्ता ईद उल अजहा में पहली पोजीशन हासिल करने का अज़्म। कंपनी के ऑप्शनल विंग के तमाम स्टाफ की ईद की छुट्टियां मनसूख कर दी जाएंगी। ईद के तीनों अयाम में ऑप्शनल विंग और वर्कशॉप का स्टाफ 12 घंटे काम करेगा। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ऑपरेशनल स्टाफ की बैठक मैनेजर ऑपरेशन दाऊद मक्की की सदारत में होने वाले इजलास में डिप्टी मैनेजर्स और तमाम सेक्टर्स के इंचार्ज की शिरकत। अनवारुल हक, उस्मान खुर्शीद, हबीब जफर और बिलाल भुट्टा इजलास में मौजूद। ईद ऑपरेशन के लिए 225 गाड़ियां किराए पर हासिल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया गया। इसके अलावा उनका मजीद कहना था कि अर्के गुलाब, फेनाइल, चूना और व्हाइट पाउडर की खरीदारी मुकम्मल कर ली गई है। ईद नमाज के पेश नजर ईदगाहों और बड़ी जामा मस्जिद में सफाई का आगाज ईद से एक दिन कबल शुरू कर दिया जाएगा। ईद के अयाम में ऑप्शनल विंग का स्टाफ 12 घंटे ड्यूटी सर अंजाम देगा। सफाई ऑपरेशन का आगाज अलल सुबह कर दिया जाएगा। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों के कयाम के लिए शहर में 14 सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट कायम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद और MD फखरुल इस्लाम डोगर ने ईद अयाम में रोजाना शाम 6 बजे तक जीरो वेस्ट का टारगेट दिया है। कंदकोट इंडस हाईवे में आज चौथे रोज भी रोड ब्लॉक है, जिसकी वजह से मुसाफिरों और ड्राइवरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वहां की इंतजामिया भी रोड खुलवाने में नाकाम है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हारून की रिपोर्ट में।
کندکوٹ زورگڑھ کے مقام پر آبادگاروں کا پانی نہ ملنے کے خلاف آج چوتھے روز بھی انڈس ہائی وے روڈ پر ٹائر جلا کر روڈ بلاک کر کے دھرنا جاری۔ RD 150 میں مرادآباد شاخ میں پانی کی قلت کی وجہ سے ہمارے کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، جبکہ ایریگیشن عملہ غائب ہے۔ آبادگاروں کا کہنا ہے کہ 3 سالوں سے ہماری فصل نہیں ہو رہی، اوپر سے آبپاشی عملداروں کی منمانیوں کی وجہ سے ہماری زمینیں بنجر ہو چکی ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ پانی نہ ہونے کے باعث کروڑوں روپے مالیت کے چاول کا بیج جل رہا ہے۔ اگر ہمیں وقت پر پانی نہ دیا گیا تو ہماری آبادی متاثر ہوگی، جبکہ ضلع کشمور کے دیگر نہروں میں پانی کی قلت نہیں ہے۔ صرف RD 150 مرادآباد کے ساتھ رشوت کے عوض ستیلی ماں جیسا سلوک کر کے پانی کو روک دیا گیا ہے، جبکہ ہمیں انتظامیہ کی جانب سے پانی دینے کے وعدے تو کیے جاتے ہیں مگر اس پر عمل تاحال نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ دوسری جانب انڈس ہائی وے روڈ بلاک ہونے سے سندھ، پنجاب اور بلوچستان آنے جانے والی ٹریفک معطل ہو گئی اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ٹریفک معطل ہونے سے مسافروں اور ڈرائیور حضرات کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ضلع انتظامیہ روڈ کھلوانے میں ناکام۔ پولیس لائن ملتان میں خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام کے تحت شجر کاری کی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ RPO اور کمشنر جاوید اختر محمود نے پودے بھی لگائے۔ پولیس لائن ملتان میں خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام کے تحت شجر کاری کی گئی۔ RPO سید خرم علی اور کمشنر جاوید اختر محمود نے پودے لگائے۔ RPO نے کہا کہ درخت پودے موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنے کا قدرتی ذریعہ ہے۔ پودے ماحول کو خوشگوار اور دیدہ زیب بناتے ہیں۔ کمشنر جاوید اختر محمود نے کہا کہ درخت اور پودے فطرت کی رنگینیوں کے عکاس ہیں۔ درخت کی صفائی آلودگی کے خاتمے کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ کمشنر جاوید اختر محمود نے مزید کہا کہ ملتان کو سرسبز و شاداب بنانا ہمارا مشن ہے۔ اور دوسری جانب چنیوٹ میں طوفانی بارش نے شہر کو ندی بنا دیا۔ گلیاں، بازار اور مین روڈ بارش کے پانی سے ڈوب گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد افضل رمانہ کی رپورٹ میں۔ تیز طوفانی بارش نے ضلعی انتظامیہ کی نااہلی کا پول کھول کر رکھ دیا۔ سیوریج سسٹم مکمل بند ہونے کی وجہ سے مین جنگ چنیوٹ روڈ بارش کا پانی سیشن کوٹ میں داخل ہو گیا، جس سے ججز سے باندھ وکلا اور عوام کو گزرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ وکلا کا کہنا ہے ضلعی انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کی نااہلی ناکارہ سیوریج سسٹم کی وجہ سے مین روڈ کا پانی بھی سیشن کوٹ میں داخل ہو گیا۔ گندے پانی کے تعفن سے لوگوں کا جینا محال ہو گیا، گزرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ لگاتار تیز طوفانی بارش اور سیوریج کے پانی کا شہر بھر میں راج لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ انتظامیہ خاموش، عوام پریشان۔ انتظامیہ پانی کی نکاسی میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ حالیہ مسلسل بارش نے چنیوٹ شہر کو ندی بنا دیا۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی اور بارش اور سیوریج کا پانی سیشن کوٹ کے علاوہ شہر کے مختلف علاقوں میں جمع ہو گیا اور ندی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ضلعی انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کی نکاسی کے لیے اقدامات کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ چنیوٹ شہر میں جاری حالیہ بارش نے ضلعی انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کی ناقص کارکردگی کا پول کھول کے رکھ دیا۔ شہریوں کے کاروبار پہلے ہی کرونا وائرس کی وجہ سے نہ ہونے کے برابر تھے، رہی صحیح کسر بارش اور سیوریج کے گندے پانی نے نکال دی۔ دکانوں کے باہر کھڑا ہے، جس کی وجہ سے دکاندار دکانیں کھولنے سے بھی قاصر ہیں۔ نالیاں، گٹر اور سیوریج کا گندا پانی نکاسی نہ ہونے کے سبب سیشن کوٹ میں کھڑا ہے، جس کی وجہ سے وہاں بدبو پیدا ہو چکی ہے اور لوگوں کا سانس لینا تک محال ہے۔ پانی جمع ہونے کی وجہ سے وکلا، ججز اور شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ وکلا کا مزید کہنا ہے کہ پانی جمع ہونے کی وجہ سے وہ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ ویسے تو پورے چنیوٹ میں سیوریج سسٹم بالکل ناکارہ ہو چکا ہے اور گلیوں، بازاروں اور سڑکوں پر پانی ہے۔ سیشن کوٹ چنیوٹ جو ہے یہ اونچی جگہ پہ بنائی گئی تھی، لیکن چنیوٹ کا جو سیوریج سسٹم ہے اس کے فیل ہونے کی وجہ سے آج یہ نوبت آئی ہے کہ سارا پانی سڑکوں سے آ کے سیشن کورٹ میں آ گیا ہے اور سیشن جج کی عدالت کے باہر، ججز کی عدالت کے باہر تمام پانی سے بھرا ہوا ہے۔ یہ اصل خرابی جو ہے یہ انتظامیہ کی ہے، ان کا یہ نقص ہے کہ انہوں نے سیوریج سسٹم کو کسی صورت بحال نہیں رکھا، حالانکہ یہ پانی جو ہے یہ اس پہ ٹربائنیں لگا کے اسے کھینچا جا سکتا ہے اور یہ جنریٹر چلا کے اسے کھینچا جا سکتا ہے، لیکن انتظامیہ اس بارے میں کوئی عمل دخل نہیں دے رہی، اس لیے اس سسٹم پورا بیٹھ گیا ہے۔ آج جو بارش چنیوٹ ضلع میں ہوئی ہے اس کی حالت یہ ہے کہ پورے ڈسٹرکٹ کورٹس میں پانی ہے، میونسپل کمیٹی میں پانی ہے اور پوری سڑکیں جو ہیں پانی سے بھری ہوئی ہیں۔ کوئی سائلان کو، وکلاء کو، ججز کو اتنی ٹربل ہے کہ کوئی بندہ نہ کورٹ میں پہنچ سکتا ہے، نہ دفتر میں پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کام کر سکتا ہے۔
اس کے علاوہ دکانیں اور مارکیٹوں میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے ان کے کاروبار اور دوسرے معاملات زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئے. ضلعی انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کی اس حوالے سے ناقص کارکردگی سامنے آئی ہے. وکلاء نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور کمشنر فیصل آباد سے پرزور اپیل کی ہے کہ فوری طور پر نوٹس لے کر پانی کی نکاسی کروائیں تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو سکے. کیمرہ مین محمد عارف ڈکو کے ساتھ محمد افضل رمانہ، چنیوٹ. ہوتا ہے تو اس میں چکن کے جو ہے گول گپے وہ ہوتے ہیں، میٹھے گول گپے ہیں.